समस्त को मोर नमस्कार मु एस एस सागर लिमा स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल सागर लिमा बुक रिव्यू को। आज आम आलोचना करबा दादी बुढ़ा उपन्यास 15तम परिच्छेद। तबे चलतु समय नष्ट न करूँ आरंभ करबा आमनकर आलोचना। 15तम परिच्छेद आरंभ ए प्रकार हुए। महासमारोह रे चैत आसिला आउ गला, पहाड़ देश को मतई दे नचई दे। आखुर दिन गला, काकुड़ी जनार दिन आसिला एवं गला। आसिला ज्येष्ठ, घरे काहारी बसी रहिबाकु तर नाही। जेउठी देखिले तसा तसी बुणा बुणी। धुआलिया आकाश तले तले खंड खंड पाउसिया मेघ क्रमे जमिला, क्रमे कला पड़िला। तापरे घड़घड़ी रे वसुधा कंपेई देई पहली असरा पवन रे शीतरे अजाड़ी होई पड़िला। रामनायक गाँ हालचाल बुझुथाए, खेत काम करुथाए। कामिका लोक थिरी होई बसी रही पारे नाही। नायक नायिकाणी पुणी पूर्व परी साधारण मनीष हेले। केबे से माने आउ प्रकार होइथिले काहारी हेतु नाही। केबे ठेंगाजेने जाइथिला, केबे संतोष कुमार जाइथिला। दुलदला गरजुथिबा तसा भुई रे से कथा केउठी लेखा नाही। उपरे धर्म, तले बसुमती, मझिरे केउठी किछि नुआ नाही कि पुरुणा नाही। परजा लोके कहिले, देख दादी बुढ़ा केमिति ठाकुर, डाकिले उओ करे। रामनायक जेमती हेउथिला, किए विश्वास करुथिला पुणी भल लोक परि काम कमाणी करिबा बोली? ताकू किए भल कला? से दादी बुढ़ा ना। देखंतु दादी बुढ़ा काहाकू भल करचंदी? रामनायक को भल करचंदी। कारण पुओ गला परे से बहुत भांगी पड़िथिला, बहुत माने पागल परी से केउठी बसुथिला, कौन खाउथिला, कौन कहूथिला, निजे भी किछि जानि पार नथिला। किंतु दादी बुढ़ार दया हेबा हेतु से कौन हेछि, पुणी थरे मनीष हेछि। प्रश्न पचरा होछि, ताकू किए भल कला? से दादी बुढ़ा ना। दादी बुढ़ा कृपारू 7 वर्ष विवाह परे सुंदर परजार पुओटी होइछि। सुंदर परजा आउ जने परजा लोक, तार गोटे कौन हेछि, पुओ हेछि 7 वर्ष परे। बाप रे बाप। मिल्कू जानीर पढ़ काइला थिला, भल हो गला। पढ़ माने मईसी, से रोगर थिला, भल हो गला। लुकु जानी मदरंधा केस रे शिक्षा बा जेल जाइथिला, घर को फेरिला। देखंतु केते केते आश्चर्यकर्म हेछि लुला गाँ रे। एही परी केते तार महिमा, जार विश्वास अछि से जानिब सिना। आन जण जानिब काहू? ए डोम लोके ताको विश्वास करंती नाही। न करंतु कि भलटा माड़ी जाउछि तांकर। पीतर, सिमन, फाउल, मिकाल हल हल होई बंधा होई मामू घर को गले। मुसलमुंडा गाँर हजिला गोरु को केउ झोला पाखे मारी पकई खाई जाइथिले बोली। बेनिया मसिक मद रांधुथिले, धरा पड़िले, जेल गले, जरिमाना देले। काहेकि? दादी बुढ़ा रागिगला बोली। जो मैंने दादी बुढ़ा को विश्वास करुनथिले से माने कौन हेचंती, से माने गोटी गोटी हेकि जेल को जाइचंती हैला। आउ एठी प्रश्न करा होची, सरल निरीह आदिवासी मानकर विश्वास जे से माने जेल को काहेकि गले, से माने शिक्षा काहेकि पाइले? कारण से माने दादी बुढ़ा को विश्वास करू नथिले हैला। अच्छा देखंतु, अन्य गाँर लोक सुधा पहाड़ उपर बाटरे छता छतड़ी धरी दूर गाँ को गला बेले घाटी उपर ठिया होई दादी बुढ़ा आड़ को अनेई अनेई मुंड नुआई दंडवत करे। लोके कुहाकही हुअंती, हेइती दादी बुढ़ा। एते बड़ बरसा ओल्हेला, अंधार घोड़ेला, सबू तारी करामती। कारी करामती? दादी बुढ़ार करामती। अंधार राति रे भाँ भाँ साँ साँ जेतेबेले पानी मिशा तोफान झोलारे बाघर गर्जन ठू बड़ी पानीर गर्जन। दादी बुढ़ा निर्विकार भावरे ठेंगा ढीप उपरे ठिया होई वज्र घड़घड़ी रे आपणार हुकुम जारी करे। अंधकार को कहे, आहुरी बहल ह। मेघमान को बर्गी दिए, तू जा मरीची। मालरे अजाड़, तू जा कंधबेड़ा पदर, तू जा लरेज घाटी चढ़िबू, नार गछरे अजाड़िबू। दादी बुढ़ा से पाखे तलर मशाणी रे बेले बेले मेघ छाड़ुथिला बेले निया गुड़ाए उड़ी उड़िका एठू बोली सेठी
ସେଠୁ ବୋଲି ଏଠି ଚାଲିଥାଏ। ନିବୁଜା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଦାଦି ବୁଢ଼ା ପିକା ଲଗାଉଛି। ପିକା ଲଗାଉଛି ମାନେ ଦାଦି ବୁଢ଼ା କ'ଣ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛି ବୋଲିକି, ପିକା ଟାଣୁଛି ବୋଲିକି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଳେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗେ, ହେଲା କି, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ୱାଇଲ୍ଡ ଫାୟାର ବୋଲିକି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଦାଦି ବୁଢ଼ା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପିକା ଟାଣୁଛନ୍ତି, ପିକା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ହେଲା। ପରଜା ଲୋକ ତ ଧଙ୍ଗିଆ ନ ଲଗାଇଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଶୀତୁଆ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ତାର ପିଲାଝିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗି ରହି ପହରା ଦେବ କେମିତି? ପରଜା ଲୋକ ଯଦି ପିକା ନ ଟାଣିବ ତାହେଲେ ସେ ଶୀତ ରାତିରେ ଜଗିବ କେମିତି? ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ କେମିତି? ବିଲୁଆ ଗାତ ପରି ଘରର ଉଷୁମ ଭିତରୁ ମାଆମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଅନ୍ତି। କୋଡ଼ର ପିଲା ଦୋରଟି ତୁଣ୍ଡରେ କହନ୍ତି ଏ ତ ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ଏ ତ ଦାଦି ବୁଢ଼ା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ମାନେ ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବାବୁରେ ସେ ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେବତା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ତେବେ ହଠାତ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଦାଦି ବୁଢ଼ାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବା ଦାଦି ବୁଢ଼ାର ସେ ଯେଉଁ ଖଜୁରୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏଇ ତ ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ଏଇ ତ ଦାଦି ବୁଢ଼ା ବୋଲି। ସବୁ ତ ତାର ଲୀଳା, ତାକୁ ଜାଣିବ କିଏ? ମେଘୁଆ ଦିନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବୁଢ଼ା ଦିଶାରୀ ବେମାର ପଡ଼ିଲା। ବୁଢ଼ା ଦିଶାରୀ, ଦିଶାରୀ ମାନେ କିଏ? ସେ ଗାଁର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ହେଲା, ଗାଁର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ତାକୁ କହନ୍ତି ଦିଶାରୀ। ଆଉ ସେ ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ା କ'ଣ ହେଇଛି, ବେମାର ପଡ଼ିଛି। ଜ୍ୱର ଆଉ ଛାତି ଦୁଖା, ଛାତି ଦୁଖା ମାନେ ବ୍ୟଥା, ଜ୍ୱର ବି ହେଇଛି, ଛାତି ବ୍ୟଥା ବି ବାହାରିଛି। ଗାଁର ପୁରୋହିତ ସେ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ଦାଦି ବୁଢ଼ାର ପଣ୍ଡା ଆଉ ପୂଜାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଦି ବୁଢ଼ାକୁ ଯିଏ ପୂଜା କରେ, ସିଏ ହେଉଛି ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ା। ଆଉ ସେ ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ାର କ'ଣ ହେଇଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଛାତି ଦୁଖା ବି ବାହାରିଛି। ବୁଢ଼ା ଦିଶାରୀ ଜଣକିଆ ମଣିଷ, ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେହି ନାହିଁ। ସାହିବାଲାଙ୍କର ଦୟା, ସେ ଲନ୍ଧା ମଦ ଖାଉଥାଏ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଡ଼ିବୁଟି ଖାଉଥାଏ। ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ପଦାକୁ ଆସି ଜଳ ହୋଇ ଅନେଇଥିବା ଦାଦି ବୁଢ଼ାକୁ ଚାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଦଣ୍ଡବତ ହେଉଥାଏ। ଗାଁର ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ମଗେଇ ଆଣି ଦାଦି ବୁଢ଼ା ପାଖେ ହୁଙ୍କା, ବୁଢ଼ାର କାଦୁଅ ତୁଣ୍ଡରେ କପାଳରେ ମାରୁଥାଏ। କାହିଁରେ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ରୋଗଟା ଦିନୁ ଦିନ ବଢ଼ିଗଲା। ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ଘର କାମ ଜୋଲଉଥାଏ। କଣା ଚାଳ ବାଟେ ଦର ଦର ପାଣି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂଇଁରେ ଫିରି ଘାସ ଉପରେ ଛିଣ୍ଡା ଅଖା ବିଛେଇ ତହିଁରେ ଫଟା ମାଠିଆ ଘେରି ହୋଇ ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ା ପଡ଼ିଥାଏ। ଭୁଟୁରୁ ହେଉଥାଏ। ମନକୁ ନିବିଷ୍ଟ କରି ଦାଦି ବୁଢ଼ାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ। ଛାତିରେ ବ୍ୟଥା ବୋଲି ବାଁ ଛାତିରେ ହାତଟାକୁ ମାଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ା ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ। ଉଞ୍ଚ କୁଦଟା ତା ଉପରେ ଦାଦି ବୁଢ଼ା। ସାତ ପେଣ୍ଟିଆ ହୋଇ ହଣା ହୋଇଥିବା ଖଜୁରୀ ଖୁଣ୍ଟା, ତହିଁରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ସିନ୍ଦୁର ଜକଜକ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କଳା, ମୁଣ୍ଡରେ ପାଗ, ମୁହଁରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହସ, ସତେକି ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଛି ଭାବନାରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ସୁଖ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ କପାଳରେ ଏତେ ଗାର। କି ସୁନ୍ଦର ସିଏ, ପାଖରେ ହୁଙ୍କା ବୁଢ଼ା, କି ଦୟାଳୁ ସିଏ। ଦାଦି ବୁଢ଼ା କି ପରାକ୍ରମୀ, ଆହା। ଏସବୁ ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ାର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେ କେତେ ଭକ୍ତି କରେ, କେତେ ଦାଦି ବୁଢ଼ାକୁ ସେ ମାନେ, ହେଲା। ତାର ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଅଛି, ତାର ଛାତି ବଥା ଅଛି, ସବୁ ରୋଗ ଥିଲେ ବି ଦାଦି ବୁଢ଼ାକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରେ, ଦାଦି ବୁଢ଼ାର ପ୍ରଶଂସା କରେ, ଦାଦି ବୁଢ଼ାକୁ ସେ ଗୌରବ ଦିଏ। ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ା ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ। ଏଉ 70 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ତାର ଆଖି ଯେତେଠି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିଛି, ସବୁ ରୂପର ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀମା ଏକାଠି କରି ଭାବି ଯାଉଥାଏ ସେ। ଏହିପରି ରୂପ ସତେକି ବାହାରି ଆସୁଛି ଦାଦି ବୁଢ଼ା ଭିତରୁ। ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଛି, ଯେତିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଅଛି, ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କରିଦେବା ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଦାଦି ବୁଢ଼ା ବୋଲିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିଏ? ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ା, ହେଲା। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ଦାଦି ବୁଢ଼ା ତା ବିଛଣା ପାଖେ ଘର ଆଲୁଅ କରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୁରୁକି ହସୁଛି ଆଉ କହୁଛି, ତୁ ପରା ମୋର ପୂଝାରୀ, ତୁ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, ତୋତେ ମୁଁ ଭଲ କରିଦେବି ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ କରିବି? କ୍ରମେ ରୋଗ ବଢ଼ିଗଲା। ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ା ଆଉ କଥା କହିପାରିଲା ନାହିଁ।
ବାଉଳା ଧରିଲା, ତଣ୍ଟି ଭିତରୁ ଘଡ଼ର ଘଡ଼ର ଶବ୍ଦ, ପାଟି ବାଟେ ଘାଁ ଘାଁ ପବନ, ଛାତିରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବାଉଳା ପାଟିରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚିତ୍କାର, ଟାଏ ଟାଏ ସେ କରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କମଲୀର ନାଁ ଧରି, ନହେଲେ ପୁଅ ଝାଲିଆର, ଯେଉଁମାନେ କେଉଁଦିନୁ ମରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ାର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି କମଲୀ, ତାର ପୁଅ ବି ଥିଲା ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଝାଲିଆ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିକି ପାଟିରେ ମାନେ ସଁ ସଁ କରେ। ସେ ଆଉ କଥା କହିପାରେନି, ତାର ରୋଗ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ସେ ମନେ ମନେ ଧରେ ଆଉ ସେ ପାଟି କରେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସି କୁହାକୁହି ହେଲେ ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ମଲା ଲୋକର ଡୁମା, ପ୍ରେତାତ୍ମା ଦେଖୁଛି ଆଖିରେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ସାହି ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ା ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି, କିଛି ଚାଲିପାରୁନି, ଖାଇପାରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ବୋଧେ ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଅନ୍ୟ ଡୁମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ମଲା ଲୋକର ଡୁମାକୁ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ପ୍ରେତାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଖିପାରୁଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲେ। ଗୋଟାଏ ଦିନ ପୁଅ ଭାରିଜାଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ସେ ଥକିଗଲା। ରାତିରେ ବାରିକ ଚାଞ୍ଚିରେ ଡମ୍ ତା ପାଖେ ଜଗିଥିଲା। ସକାଳୁ ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ା ମରି କାଠ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁହଁ ନେଫେଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଁଟାଏ କରି ଦାନ୍ତ ନିକୁଟି ଯେପରି ସେ କାହାକୁ ଖତେଇ ହେଉଛି, ଆଖି ତରାଟି ଦେଇଛି। ଆଖି ମାନେ ମେଲି ଦେଇଛି ସିଏ, ହେଲା, ମରିଯାଇଛି, ମରିକି କାଠ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ ତାର ଅନ୍ତିମ ଦୃଶ୍ୟ। କେତେ ଦୁଃଖଦ ଭାବରେ ତା ପାଖରେ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ, କେବଳ ଜଣେ ଥିଲା ଚାଞ୍ଚିରେ ଡମ୍ ବାରିକ। ସେ ବିଚାରା ତାକୁ ଜଗିକି ବସିଥିଲା। ଆଉ ରାତିରେ ଦାଦି ବୁଢ଼ାକୁ ସ୍ମରଣ କରି କରିକି ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ା ମରିଯାଇଛି। ଗାଁରେ ହୋ ହୋ ପଡ଼ିଗଲା। ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ା ବୁହା ହୋଇ ନିଆଗଲା ଦାଦି ବୁଢ଼ା ବାଟେ ସେ ପାଖର ମଶାଣିକୁ। ଉଜ୍ଜଳ ଖରା ଫୁଟିଥିଲା ସେଦିନ। ଦାଦି ବୁଢ଼ାର ଏକନିଷ୍ଠ ପୂଜାରୀ ଦାଦି ବୁଢ଼ା ତାର ପ୍ରିୟତମ ଠାକୁର ଆଡ଼କୁ ଖତେଇ ହୋଇ ହୋଇ ଆଖି ତରାଟି ତରାଟି ମାଟି ତଳକୁ ଗଲା। ବଞ୍ଚିବାକୁ ତାର ଭାରି ଆଶା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରକୁ ବି ଡାକିଥିଲା ସେ ବହୁତ। ମରଣକୁ କିଏ ଭଲ ପାଏ? ମରଣକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଆମେ ଚାହୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯେତିକି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତିକି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉ, ଆଉ କିଛି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଦେଖିବା, କରିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ଆଉ ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଠିକ୍। ଦାଦି ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ଅନେକ ବିନତି କରିଥିଲା, ଅନେକ ନିବେଦନ କରିଥିଲା, ତଥାପି ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ା ବଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମଣିଷର ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପୂରଣ ହୁଏନି, ହେଲା। ତାକୁ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ଘର ମିଳେନି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳେନି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନ୍ ଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ମିଳେନି। ଜୀବନ ହେଉଛି ଅନେକ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜେସନ୍ର ରିଜଲ୍ଟ, ଫଳାଫଳ। ଆମକୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସାଲିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ବୋଧେ ତାହା ହିଁ ଜୀବନ। ମୃତ୍ୟୁ ସେ ବଡ଼ ଅସନା, ଅବର୍ଜିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି ସେ ବଡ଼ ଅସନା, ବଡ଼ ଅବର୍ଜିଆ। କେଡ଼େ କୁତ୍ସିତ, କେଡ଼େ କଦାକାର ହୋଇପଡ଼େ ଏକା ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ମଣିଷର ଏ ସୁନ୍ଦର ଦେହଟା। ତେଣୁ ଲୋକେ ତାର ନାଁ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ମରିବାର ନାଁ କେହି ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲା। ପରଜା ବିଶ୍ୱାସ କରି କରି ବଞ୍ଚେ ଯେ ସେ ମଲେ ବି ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବ। ଜନ୍ମ ହେଲା ପିଲାକୁ କହେ, ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି ସେମିତି ମଣିଷ ଥିଲୁ। ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୋଇ ସୁଖ ଦୁଃଖର ମାଟି କାଦୁଅରେ ନେଶି ହେବାକୁ ମନ କରି ସେ ଶେଷ ଦିନ ଯାକେ ମଉଜ କରୁଥାଏ। ତାପରେ ଟଳି ପଡ଼େ। ମୃତ୍ୟୁର ନାଁ କେହି ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସମୟ ବୁଝି ସେ ଚାଲିଆସେ। କେତେ ଉପାୟରେ, ଜ୍ୱର, ଛାତିବଥା, ବାଘଖିଆ, ମାମୁଲି ଏତିକି, ଆଉ ତ କେତେ ଅଛି। ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ା ଯିବା ପଛେ ପଛେ ଜ୍ୱର, ଛାତିବଥାରେ ଆହୁରି 10-12 ଜଣ ଗଲେ। ସବୁ ଗାଁରେ ଜ୍ୱର, ଛାତିବଥା। ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ା ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଗାଁରୁ ଆହୁରି 10-12 ଲୋକ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଜ୍ୱର ଆଉ ଛାତିବଥାରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଗାଁରେ, ଆଖପାଖରେ ଯେତିକି ଗାଁ ଅଛି, ସବୁ ଗାଁରେ ଜ୍ୱର, ଛାତିବଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଦାଦି ବୁଢ଼ା ପାଖେ ଅସଂଖ୍ୟ ପୂଜା ଦିଆହେଲା। ସେହି କାରଣରୁ ବୋଧହୁଏ ମୋଟେ 10-12 ଜଣ ମରିସାରିଲା ପରେ ଜ୍ୱର, ଛାତିବଥା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଦାଦି ବୁଢ଼ାକୁ ପୂଜାପୂଜି କଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 10-12 ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଛାତିବଥା ହେଇଥିଲା, ତାହା ଛାଡ଼ିଗଲା। ନହେଲେ କିଏ ଜାଣିଛି
ଗାଁ ଯାକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ ପରା ଲୋକେ କହୁଥିଲେ। ଏଣେ ମେଘ ଛାଡ଼ିଛି, ଶରତ ଆସିଛି, ଭୂଇଁର ଓଦା ନିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେଇ ନିଗିଡ଼ା ନିଗିଡ଼ିରେ ଗାଁର ଧୂଳିମଳି ଚାଲିଗଲା। ଗାଁରେ ଆଉ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଲୋକେ ଠାକୁର ପାଖେ ପୂଜା ଦେଇ କହିଲେ, ଏମିତି ତୋର ପାଦୁକା ଶୀତଳ ଥାଉ ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେନା। ଏଇ ଥିଲା 15ତମ ପରିଚ୍ଛଦ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ 16, 17 ଏବଂ 18 ହେଉଛି ଶେଷ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର କରିକି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।